ادبی دنیا میں آپ کی شخصیت خاص طور پہ حیدرآباد کے علاقے میں کوئی تعارف کی محتاج نہیں. ویسے ایک عرصے دراز تک آپ نے درس و تدریس کا کام جو انجام دیا ہے، جن کے نہ صرف سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسے طالب علم ہیں جو آپ کے علم سے سرفراز ہوتے رہے ہیں. میں ساجدہ صاحب سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سلیمان خطیب صاحب کی شخصیت اور فن کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ ایک تو ایک کہ میرا اور ان کا ایک ہی علاقے سے تعلق ہے. وہ چٹگپے کے خطیب تھے اور میرا آبائی وطن جو ہے گلبرگہ ہے، اور مجھے کرناٹک کی ہر چیز سے محبت ہے اور فخر ہے اس پہ. تو سلیمان خطیب ان چند دکنی لکھنے والوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس بات کو سمجھا اور ادبی وراثت کو انہوں نے آگے بڑھایا. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے ان کی مزاحیہ نظمیں بھی ہیں تو بھی ان میں ادبی باغپن موجود ہے، اور وہ مذاق کی چیز نہیں ہے. ایسی وقت گزاری کے لیے نہیں لکھ رہے تھے، بلکہ سوچ سمجھ کے وہ اس روایت کو آگے بڑھا رہے تھے. سلیمان خطیب صاحب کی کوئی مشاعروں میں آپ کو رہنے کا اتفاق ہوا ہے؟ ہاں بالکل رہنے کا اتفاق ہوا ہے، بلکہ بہت سے مشاعر میں اس زمانے میں چلاتی رہی ہوں جب آتے جوان تھا. اب آپ مجھے اس عمر میں دیکھ رہے ہیں، مگر اس زمانے میں تو مشاعرے کرتی رہی ہوں. تو بہت اچھا پڑھتے تھے، بلکہ اکثر لوگ میں جو سنجیدہ شاعر تھے میرے پاس چٹھیاں بھیجتے تھے کہ ان کو ہم سے پہلے مت پڑھوائیے، کیونکہ پھر جو ہے ہمارا رنگ نہیں جمے گا. اور وہ جو ہے وہ سادہ زبان میں دکنی بڑی بات کہہ جاتے تھے. مثلا ان کی کتاب کیوڑے کا بن، انہوں نے جو نام رکھا ہے وہ خود جو ہے بہت عمدہ ہے. یعنی تھوڑی سی خلش برابر کھٹک چبھن تھوڑی سی جو گوارا ہے وہ جو ہے ان کی کلام میں موجود ہے. وہ دیکھنے میں ہنسنے ہنسانے اور بڑے یادباش آدمی تھے، لیکن اکثر مزاحیہ نگاروں میں یا شاعروں میں کہیں کچھ چیز جو ہے اندر چھپی ہوتی ہے جو ان کو ایک لافانی درد میں مبتلا رکھتی ہے. تو وہ اس کو چھپانے کے لیے شعر بھی کہتے ہیں، کوئی فن بھی اختیار کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں. تو وہ ان کے اندر موجود تھا. اور انتصاب دیکھ لیجیے ان کی کیوڑے کے بن کا، جو خواجہ بندے نواز کے نام پہ ہے، کہ کیا ہے نا کہ ہمیں بے سہارا ہے بندہ نواز، غریباں کا تم نہ سہارا کتیں، تمہیں کیا سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں، ہمارے کو لوگاں تمہارا کہتے ہیں. وہ ہمارے کو لوگاں تمہارا کہتے ہیں میں جو ناز ہے کہ اب آپ کے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے اسباب کی کہ ہاں میں ہوں آپ کا، سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں آپ کا ہوں. اب آپ مانیں یا نہ مانیں، جیسے اللہ پہ خدا کو بچوں بندے کو ناز ہوتا ہے کہ آپ بندہ مانے نہ مانے میں تمہارا ہوں، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے اس کے بارے میں. اور ان کی بڑی خوبصورت نظمیں ہیں، جیسے یاد، تو یاد بولے سو بچپن میں چھوڑے سو گاؤں، جیسے پنگھٹ کے پانی میں رادھا کی چھاؤں. تو میں بولتی تھی پنگھٹ ہمارا لفظ نہیں ہے، تم باوڑی لکھو، باوڑی کے پانی میں بتا نہیں وہ بہت غلیظ ہے، میں نہیں لکھتا ویسا، مگر یہ پنگھٹ کے پانی میں. پھر وہ سب سے خوبصورت شعر اس کا وہ ہے، یاد بولے تو تکیے میں گجرے کی باس، جیسے کیوڑے کا کانٹا کلیجے کے پاس. کیا تشبیہ ہے آپ دیکھیے. ویسے انہوں نے اپنی اور نظموں میں بھی دکنی کے بعض محاورے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے شعور کے ساتھ اس کو نظم کیا ہے یا لاشعوری طور پہ، اور بعض محاورے بہت اچھے انہوں نے نظم کر دیے ہیں. جیسے کہ مہمان آنے والا ہے تو بولتے تھے کہ توا ہنستا ہے اور مرغی پر سکھاتی ہے. اب یہ آپ سنیں گے نہیں کیونکہ اب تو گھروں میں گیس آ گئی تو توا ہنسنے کا سوال ہی نہیں رہ گیا، مگر انہوں نے لکھا توا ہنستا ہے مرغی آنگن میں سر پر سکھاتی ہے. تو یہ چیزیں ان کی مجھے بہت پسند تھی. نائب صدر ہند بی ڈی جتی نے 21 نومبر 1974 کو یوم تاسیس کرناٹک کے موقع پر انہیں اسٹیٹ ایوارڈ سے نوازا.
टाउन हॉल गुलबर्गा में केवड़े का बंद का उर्दू और हिंदी एडिशन का बड़े अजीमुशान पैमाने पर रस्म इजरा अमल में आया। सुलेमान खतीब के इंतखाब कलाम को सबसे पहले प्रोफेसर मुबारजुद्दीन रफत ने सन 1969 में मुरतब किया। सुलेमान खतीब के मजमूए कलाम के अभी तक 5 एडिशन निकल चुके हैं और कलाम की मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए मजीद एडिशन तबाह होने के इम्कानात हैं। घर के पीछे जदीद खबरें थी, ये भी इनका ही कारनामा था। घर के पीछे जदीद खबरें थी, ये भी इनका ही कारनामा था। जिनके खुफिया इलाज होते थे, नहीं वो खुश नसीब होते थे। क्यों साहब भी जुमला अमराज का नमूना थे, गिरती दीवार झड़ता चूना थे, यानी सूखा हुआ पुदीना थे। रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका, कनाडा, लंदन, पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता के ममालिक में सुलेमान खतीब के कलाम के कैसेट मकबूल आम हैं। उर्स हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के मौके पर अक्सर कव्वाल बड़े दिलसोज अंदाज में दरे ख्वाजा पे चलो और बंदा नवाज तेरी किश्ती भराने आयूं गाते हैं। उनके कलाम को प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड बेंगलोर कर्नाटक ने पीयूसी के निसाब कुतुब में मुसलसिल शामिल रखा है। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में भी डिग्री कोर्स के निसाब में इन पर मजमून शामिल किया है। सुलेमान खतीब को हैदराबाद में 22 अक्टूबर 1978 की रात तकरीबन 1 बजे मौत के बेरहम हाथों ने दक्नी ज़बान के एक सरमाए को ज़ीस्त से छीन लिया। तकरीबन 8:30 बजे शब दक्नी ज़बान के साहिर, साहब तर्ज शायर, मुनफरिद नसर निगार के जज़्द खाकी को, जो आशिक़ बंदा नवाज भी था, पायन बंदा नवाज में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहरियान गुलबर्गा ने सुलेमान खतीब मरहूम के नाम से इस सड़क को मौसूम किया। ये घर जिसका नाम आपने खतीब कॉटेज रखा था, ये आपकी हयात में आखिरी रिहाइशगाह थी। दक्नी के इस अजीम शायर को मुख्तलिफ अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें दक्नी के अजीम शायर जनाब सुलेमान खतीब ने इस्तेमाल किया था।
कदर बाकमाल इंसान थे, कौम यकजा से काम लेते थे। हिंदू मुस्लिम और सिख या ईसाई एक गोली से मार देते थे। ये दुकानें कफन फरोशा थी, वहां शिफा खाना खोल रखा था, उसके बाजू यतीम खाना था, ये भी कुदरत का कारखाना था। अजी बोझ अपना उठा भी लेते थे, खुद मरीजों को खंदा देते थे। अहले खानदान ने भी सुलेमान खतीब के नाम को जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। सन 1989 ईस्वी में एक ट्रस्ट सुलेमान खतीब एजुकेशनल, कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा के नाम कायम किया गया, जिसके अहदेदार व अराकीन हजरत सुलेमान खतीब के फर्जंदान और दुख्तरान हैं। ट्रस्ट के अगराज व मकासिद में कर्नाटक के SSLC इम्तिहान में बजरिए उर्दू मीडियम शरीक होकर इम्तियाजी निशानात से कामयाबी हासिल करने वाले तालिब इल्मों को सुलेमान खतीब मेमोरियल गोल्ड मेडल और इनामात की पेशकशी व मुस्तहक तलबा व तालिबात की माली इयानत करना, अदब, साइंस, फ़नून और दीगर मौज़ूआत पर स्कॉलर्स और माहिरीन के तौसी लेक्चर्स का इनेकाद करना, उर्दू ज़बान में कुतुब की इशात बिलखुसूस हज़रत सुलेमान खतीब मरहूम की शेरी व नसरी तख्लीक़ात का तहफ़्फ़ुज़ करना और सुलेमान खतीब मरहूम पर तहक़ीक़ी काम करने वालों की हौसला अफजाई करना। वो फिल्टर बेड्स में नए नए किस्म के पौधे मंगवा कर लगाते, कभी बेंगलुरु से सर्व ला रहे हैं, क्रोटन ला रहे हैं, नए नए किस्म के बीज ला के क्यारियों में डलवा रहे हैं, तो उनको बागबानी से लगाव था। फिर जानवरों से भी उन्हें मोहब्बत थी, जैसे उन्होंने घर में तकरीबन एक पोल्ट्री फार्म खोल रखा था, उसमें वाइट लेगहॉर्न, रेड लेगहॉर्न वगैरह उन्होंने पाल रखे थे। हाँ, मेरे वालिद साहब की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर थी। फिल्टर बेड्स एक पुरफसा मकाम था जहाँ पर उन्होंने सरसब्ज लॉन में भी दावतें दी, घर के सामने भी दावतें दी और घर के अंदर भी दावतें दी। तो उनका ये हाल था कि वो 2-4 लोगों को मधु करते सुबह में, और घर में ये कहते कि 2-4 लोग शाम के खाने पर मधु हैं, लेकिन शाम तक वो तादाद बढ़ते बढ़ते 10-15 हो जाती। तो ये उनका अंदाज था। और जहाँ तक कि उनके खाने की पसंद का सवाल है, तो वो आम तौर पर गोश्त पसंद करते कि जवार की रोटी हो, अचार हो, गोश्त हो। इससे हटकर बाकी चीज़ों में उन्हें मीठे में फ्रूट सलाद बहुत पसंद था। अक्सर वो दावतों में फ्रूट सलाद बनवाते थे।